ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। Last Sunday we heard a message ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। and we heard about the gifts of the Holy Spirit. ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ We heard that when Holy Spirit comes, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉੰਡੇਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, and along with that God definitely pours his gift. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। And the Holy Spirit that a person receives, along with that he definitely receives a gift. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। And this is according to ਕਰੰਥੀਆਂ Bible. ਦੇ ਖਾਚੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। In the book of Corinthians it is written. ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮੈਸੇਜ ਵੱਲ। I want you to take back to that message. ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ And the one who hasn't received Holy ਉਹਨੂੰ Spirit, ਵਰਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? how would he receive the gift? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਆ। And there are many who wants to receive gift without having Holy ਪਹਿਲਾ Spirit. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, First of all there is Holy Spirit, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਆ, and then there are the fruits of the Holy Spirit, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਆ। and then there are gifts of the Holy Spirit. ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆ The person who receives Holy Spirit, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, he does these ਉਹ things. ਚੇਂਜਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, He ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। he brings change. ਇਦਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। And it is written in the Bible. ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, When we read the book of Samuel, ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, in the book of Samuel it is ਜਿਹੜੇ written, ਸ਼ਾਉਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਈਂ। ਜਿਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਆਇਆ। and when God said to Saul like this, that when you go you'll find a group of people, and when you join them, when he joined, Holy Spirit came ਜਿਲੇ upon him. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, And when Holy Spirit came upon ਲਿਖਿਆ him, ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। and it is written that he was entirely changed. ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, And then one thing ਜੋ was ਤੇਰੇ done. ਹੱਥ ਲਾਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ। Now whatever comes in your hand, you do that. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ After having Holy Spirit, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। we have to do the work of God. ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। We can't just speak in tongues and ਬਹੁਤ go. ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। There are many people who have confined themselves still speaking in ਲੇਕਿਨ tongues. ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੂਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, But when you read the book of Samuel, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ, when God granted Holy Spirit to ਬਾਈਬਲ Saul, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ। Bible tells so that his entire ਉਹਦਾ picture was ਉਹਦੀ changed. ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। His entire being within himself was ਫਿਰ changed. ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ And when he went to that group, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। and it is written that he started ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ prophesying. ਅਗੰਬਾਕ ਲਿਖਾ, ਅਗੰਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। In Punjabi it says Agambak. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ And then they heard a voice ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। that Saul is also from prophets. ਸ਼ਾਉਲ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, Saul wasn't a prophet, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। but the kind of people he went into, he became like that. ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ ਸੰਗਤੀ ਦਾ, Now this is the ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਸੰਗਤੀ ਦਾ। Now it is the effect that you see when you join a company. ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਆਉਣਾ, And Saul received that spirit. ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। He entirely got changed. ਤਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, And that's why Bible ਜਦ says, ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, when Holy Spirit comes upon ਬਾਈਬਲ you, ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। then Bible says everything will be ਪਰ changed. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। But you might have seen it doesn't happen. ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਝੂਠਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਤੇ। Maybe somebody has received the spirit of lie. ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ, And if some other spirit has come upon the ਤੇ person, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। then that means the life of the person is still the same. ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, But if he has received the right kind of ਫਿਰ spirit, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, then he will work like his God, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। the way Lord Jesus Christ worked. ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। Now then you will see the ਇਹ entire ਪਹਿਚਾਨ ਆ picture. ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾਏ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। Now this is the identification and the mark of the person who has got the Holy ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ Spirit. ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, You can identify this person has ਕਿਉਂਕਿ got the Holy ਉਹਦੇ Spirit, ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। because the works of the Holy Spirit will be revealed in him. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Now, I want to tell you something. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ।
What are the works of the Holy Spirit? ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ See, the work of the Holy Spirit ਉਹ is, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖੱਜਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਜਿਹਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ like we read the epistles of Galatians last time, ਪਿਛਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਸੀ and our entire message was based on the ਹੁਣ book ਵੀ of ਤੁਸੀਂ Galatians. 5 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 22 ਆਇਤ ਪੜੋਗੇ And still, if we read chapter 5, verse ਉੱਥੇ 22, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ you will get to see what is the work of the Holy ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ Spirit. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹਨ The person who has got the Holy Spirit, what are the things in that ਆਈਏ person? ਗਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ Let's look at the book of Galatians 5 ਦੀ 22 ਹੈ and chapter 5, verse ਤੇ 22. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁੱਝ ਗਿਆ And the people who received Holy Spirit ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ and the Spirit got puffed, it got quelled, I would tell you about ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ the person who maintains the Spirit. ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ They don't allow it to be quelled. ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ What are they doing with ਉਹ that? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ They are revealing the work of ਜਿਹਨੇ God. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ The one who got the ਪਵਿੱਤਰ Spirit, ਆਤਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ the Holy Spirit got quelled. ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਆ Now it has just got a label ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ that they have received ਉਹ the ਸਿਰਫ Spirit. ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਅੰਦਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ They just speak in tongues and they feel that they have received the ਲੇਕਿਨ Spirit. ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ But Bible rejects this. ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ Why it does ਉਹ ਚ so? ਫਲ ਹੈ ਨਹੀਂ Because he doesn't have the fruit. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ Bible says ਅੱਜ ਮੈਂ so. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦਿੱਤੇ I want to take you to the gifts of the Holy Spirit. ਦੇਖੇ today. ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ Let's look at this. What is ਪੜ੍ਹੀਏ। Bible? Let's read it. ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਤ Galatians chapter 5 ਹਾਂ ਉਹਦੀ 22 ਹੈ and verse 22. ਦੇਖ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਸੁਣੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਫਿਰ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧੀਰਜ ਧੀਰਜ ਦਿਆਲਗੀ ਭਲਾਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਰਮਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾਏ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਆ ਖੂਬੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਸੇ ਸੰਤੋਖਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਨੋਵਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਰਗਾੜ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ Once I was driving Innova, when I parked it, some other vehicle came and it collided in my car and it broke. जिन्होंने बम्पर तोड़ देता And they broke the bumper. गुस्सा आया I felt angry. ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਫਾਲਿਆ The Bible says you shouldn't be angry because it's a gift. ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ He stopped his, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੰਪਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੋੜਤਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਨੋਵਾ ਦਾ and the person who broke my bumper, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਵਾਈ I asked him to park his car. ਤੇ ਉਨਕਾ ਗੱਡੀ ਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ I asked him to park the ਤੈਨੂੰ car. ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ You don't know how to drive. ਉਹ ਬੜੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਦੇ And I asked him to recompensate for the thing that he has damaged, and then asked him to pay for that. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ What did he tell ਕਹਿੰਦਾ me? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ And he said, for the first time I brought someone's car, 400 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਮੈਂ 400 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ and the wages that I earn per day, for that he's going to pay me 400 rupees for today.
ਨਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ, But Brother Nika said, ਬੁਲਾ "No, you ਜਿਹਦੀ park." ਗੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ। And the person who is the owner of the car, you call him. ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 400 ਰੁਪਏ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਐਨ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, And that person started requesting me that I'll only earn 400 ਬਾਈਬਲ 'ਚ rupees. ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। And Bible ਇਹ ਗੱਲ says, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। and I was reminded of the verse in the Bible, if you ਬੋਲੋ have, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦਇਆ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। and the person who doesn't have mercy on others, his judgment will be without mercy. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਜਾ। And I asked him to leave. ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇਣ ਗਿਆ, And when I went to get my car repaired, 45,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ। it cost 45,000. ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? Why did I do so? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? Do you know why did I do so? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, Had I not done this, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ when God has to do my ਬਿਨਾਂ ਦਇਆ judgment, ਤੋਂ ਕਰਨਾ। He will do it without ਤੇ mercy. ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, And when you do not have ਤੇ mercy on ਤੁਹਾਡਾ others, ਨਿਆਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। then your judgment will also be ਬਾਈਬਲ ਕੀ without. ਕਹਿੰਦੀ? What does Bible say? ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਆ, The mercy, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ the mercy, ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। mercy gains victory over judgment. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਏਗੀ? ਜੈਬੰਦ ਫਤਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। And that's why I left that person. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, And didn't just happen once. ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। It happened twice or thrice. ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ। It had happened. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, I want to tell you something. ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼, Now, if a person is working carelessly and ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ spoiling the ਕਹਾਂ thing, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ, and if I say I shouldn't say anything to this person, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, I won't say anything. ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, Maybe I won't receive mercy. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। And if we don't stop that person, he will ਬਾਈਬਲ continue ਕਹਿੰਦੀ doing. ਆ, Bible says so. ਜਿੱਥੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ Where you have to, ਉੱਥੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰੋ, you have to chasten the ਜਿੱਥੇ person. ਦਇਆ ਕਰਨੀ Where ਹੈ you have to mercy, ਉੱਥੇ ਦਇਆ ਕਰ। have mercy. ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਤੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। And the work of the Holy Spirit is it brings all your gifts ਇਹ ਜਿਹੜੀ out. ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਆ। And the verse No. that we read, ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਹਾਂ ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ। ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਫੇਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਰੂਸ ਤੇ। and those who belong to Christ, Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵਰਦਾਨ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਨੌਲੇਜ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ, ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣੀਆਂ,
ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੋਲੀ। And the person who has crucified himself, he has got different gifts, whether it's healing or it's prophecy or it's any other gift. But the person who still is in flesh, he won't get anything. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। Now you understand that the works of the Holy Spirit are because ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ, of the Holy Spirit. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਆਏਗਾ। When you receive Holy Spirit, then you'll get the ਜੇ gift. ਫਲ ਆਏਗਾ When you have the fruit, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਆਣਗੇ। and along with the fruit, you'll get the gifts of the ਹਾਲੇ Spirit. ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ। We are still. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, I'm not talking about you. ਦੂਜੀਆਂ ਚਰਚ ਵੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। There are other churches that are also. ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, What pastors teach, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਰ ਸੰਡੇ, like me on every Sunday, ਉਹ ਵੀ ਵਰਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। they are even empty. ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੂਗਾ? Now the one who is empty, how can ਪਾਸਟਰ he? ਵੀ ਖਾਲੀ, The pastor is empty, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲੀ। and the church is empty. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ This means ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, what pastor teaches. ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀਚ, I'm also ਹਰ preaching. ਸੰਡੇ ਚ ਪ੍ਰੀਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, Every Sunday we are ਫਿਰ preaching. ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨਗੇ? Then how we will be filled? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। Now we both need to learn ਇਹ ਗੱਲ this. ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, Pastor does need to learn. ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, Church does need to learn. ਵਰਦਾਨ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, Even pastor has to receive the gift. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। Even the believer has to receive ਪਰ the gift. ਦੋਨੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ, ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ। But we both are famishing. ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਆਏਗਾ ਉੱਪਰ। Though we come to church, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ now I want to tell you, ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜਿਆ, where is the problem? ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। Where is the ਜਿਹੜੇ problem? ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਥੀਆ 13 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, When you read Corinthians ਉੱਥੇ 13, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ, it's a beautiful verse written there. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ। Beautiful thing written there. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ, ਘਰ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। And now when we work outside, do we have the same character? Do we behave the same way? ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, The person who is given, he doesn't lack ਲੈਣ anything. ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਮੀ। But the person who receives lack. ਕਰੰਥੀਆ 13 ਅਧਿਆਇ Corinthians chapter 13, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। chapter 13 verse ਦੇਖੀ 1. ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਰਦਾਨ ਆਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੋਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਮ, The people who run after others, their sorrows increase. ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, Those who follow after the ਇਹਨਾਂ ਦੇ world, ਗਮ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। their sorrow ਜਿਹੜੇ increase. ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, And still when the problem doesn't get ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ solved, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, then they leave them. ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਚਰਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ Then ਹਨ, they move to another ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ church. ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, Their problem doesn't ਫਿਰ solve. ਤੀਜੇ ਚਰਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ Then they ਹਨ, move to the third church. ਫਿਰ ਇਹਦਾ 10-12 ਚਰਚ ਬਦਲ ਕੇ And they keep on hoping 12 to 13 ਫਿਰ churches. ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Then they sit at ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ home. ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। Then they say, we'll sit at home and pray. ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, Your devil is really good. ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, Your devil is ਤੈਨੂੰ really ਘਰੇ good. ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨੇ। He made you sit at home. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, There is no dearth of such ਜਿਨ੍ਹਾਂ believers. ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਿਆ। It's been years and years they have been sitting at ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ home. ਨੇ? Do you know what do they ਕਿਤੇ ਵੀ say? ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। There is nothing in ਮੈਂ any ਕਹਿੰਦਾ church. ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। And I would say you've got ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ 'ਚ everything. ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, They say- ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। There is nothing in a pastor. There is nothing in any church. ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। Now let's pay attention. ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। And that's how Satan ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ makes us. ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, Now we won't go ਘਰੇ ਦੁਆ anywhere. ਕਰ ਲਈਦੀ। We'll sit at home and pray. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? Now what would happen to ਇਹੋ ਜਿਹਾ such ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹੋ believers? ਜਿਹਾ What would happen? ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। Now there is a long list for such believers. ਇਹ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਖਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? Do you ਘਰ think? ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਈ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। And there will be many things that believers will think and will sit at home ਇਹ at ਪਤਾ last. ਕਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ? Do you know what kind of believer ਸ਼ੈਤਾਨ he ਦਾ। is? He is a believer of a ਇਹ Satan. ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆ। He is a believer of ਇਹ a ਸ਼ੈਤਾਨ Satan. ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ He listens to devil ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। and he listens to devil and sit at ਲੇਕਿਨ home. ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? But what does Paul say? ਆਈਓ ਸਾਇਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। Let's read this verse again. ਹਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ
ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? 1 Corinthians chapter ਕਰੰਥੀਆਂ 13. 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠਣ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਲ ਹਾਂ। ਅਥਵਾ ਛਣ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੈਣੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਬਾਜੇ ਵਜਾਣ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵਜਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਛੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਬਾਜੇ ਵਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ 150 ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੋ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ, ਉਹਨੂੰ 150 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 150 ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੈਣੇ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੜੋ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਔਰ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਠਣ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਲ ਹਾਂ। ਅਥਵਾ ਛਣ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੈਣੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਿਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ? ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਰਸੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀ? ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈਦੀ। ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਲੇ ਹੰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਦਾ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ, ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ? ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ 120 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਰੀ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀ ਅਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਖਾਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਤੀਆਂ। ਜਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਨੇਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। And like it is written in the book of Acts chapter 2, that when they received the Holy Spirit, they were speaking in different tongues, and those who were listening to them, they heard their own native language. ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, And what other people say, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। and people say that this is the language of this ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ earth. ਪੁੱਛਿਆ, And I asked somebody, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ? is it the language of this ਮੈਂ earth? ਬੋਲਦਾ 10 ਧਰਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਆ। And I told him that you know the ਆਪਣੀ language of this ਅਕਲ ਨਾਲ earth. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ? And do you know what did he answer according to his wisdom? ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤਾਮਿਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ।
I told him that you understand this, but Bible does say there is an ਪਤਾ interpretation for ਨਹੀਂ that. ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲਿਆ YouTube ਤੋਂ I don't know where did he hear this message from ਗਲਤ YouTube. ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ And then he told people that it is written wrong. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ And Bible says this is a language of angels. ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ The one that you have got. ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ The language of tongues that you ਇਹ receive. ਸਵਰਗਦੂਤ ਬੋਲਦੇ ਆ It is the language that angels speak. ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ And you just imagine that not even a ਕਿੰਨਾ common ਮਹਾਨ person, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ such a great God, ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। that he gives us the language of the angels. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ I feel so. ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ That God likes the language of the angels. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ And he gives it to us. ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ And God likes this language in you. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ And that's why do you know the big ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ that whenever you pray, ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ always pray in ਪਰ tongues. ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ But they don't write that your God likes it, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ because God understands this ਮੈਨੂੰ quickly. ਲੱਗਦਾ ਹੈ I think so. ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ In Bible it's ਲੇਕਿਨ not written, ਲੱਗਦਾ ਹੈ but I feel so. ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ It is the language of ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ angels, ਅੰਦਰ ਉਡੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ and he has poured it on us. ਪਤਾ ਕਿਉਂ Do you know why? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ Bible ਤੁਸੀਂ says ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਦਤ ਹੋ ਸਵਰਗਦੂਤੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ that we are like angels. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਦਤ ਬਣਾਇਆ God has made us like angels. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ He has also given us ਜਿਹੜੀ his ਬੋਲੀ language, ਸਵਰਗਦੂਤ ਬੋਲਦੇ ਆ the language that angels ਉਹਨੇ speak. ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ He ਹੈ has given it to common ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ believers. ਲੋੜ ਨਹੀਂ Interpretation. ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਅਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ I don't just have to speak in ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ tongues. ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ What do I have to do? ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ I have to know the ਫਿਰ ਅਸੀਂ interpretation. ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ And then we are believers. ਫਿਰ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ There are many educated people in ਪਰ us. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ But where is the problem? ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ They can't translate. ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ B.Ed ਸਾਡੀ ਨਿੰਮੋ educated. ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੀ ਉਹਨੇ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਡਬਲ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ There are some brothers and ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ sisters. ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ But if I ask them to come here, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ they won't do. ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ What do we have to do? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ We have to do ਤੇ practice. ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ If we have ਤੇ ਸਾਨੂੰ to, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ and then we have to ਅਸੀਂ pray. ਅੰਨੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ We speak in ਪਰ tongues, ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ but we don't do ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ interpretation. ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ I can read English, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ but I can't speak English. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ What do we need to ਤੇਰੇ do? ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ If you read, ਕਿਉਂਕਿ just ਤੈਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ because you don't know ਮੈਂ ਵੀ translation. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ I am ਮੇਰੇ like ਕੋਲ ਤੇ you. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੋ If you keep ਮੈਂ English ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ Bible, ਬਾਈਬਲ ਪੜੂੰਗਾ I can read English ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਵਾਦ Bible, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ but I can ਤੁਸੀਂ translate. ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ You can speak in ਤੇਰਾ tongues, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ but there is no ਜੇ ਤੂੰ benefit ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ if you cannot ਇਹ ਗੱਲ interpret ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ it. ਖਾਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ Now it is written in the book of ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ Corinthians, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ the one who ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ translates, ਦੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ it is for the others' ਤਾਂ benefit. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ And why don't you try if you have ਮੇਰੀ received ਅੰਨੇ them? ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ Let others be ਪਰ benefited by ਪ੍ਰੋਬਲਮ it. ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। Now this is the problem in all the ਬਸ ਗਾਣਾ churches. ਗਾਓ Let's sing the song. ਵਧੀਆ ਜਾ We sing a song, ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ we jump, ਇਧਰ ਇੱਕ ਢੋਲ ਵੱਜੇ and we play some ਇਧਰ instruments, ਇਹਦਾ ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਵੱਜੇ and drum set is ਇੱਕ being ਪੈਡ played, ਵੱਜੇ and some pads are ਬੜਾ played, ਫਾਸਟ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੋਵੇ and the song is really ਫਿਰ fast. ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਉਛਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਰਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ And then the person shows his ਤੇਰੇ Holy Spirit. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ I cannot prove with this that you ਇਸ have ਤਰ੍ਹਾਂ got the ਸਾਬਤ Holy Spirit, ਕਰੂੰਗਾ but I can prove ਕਰੰਥੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ it. The book ਕਰੰਥੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ Corinthians chapter 13 will prove. Let's read it. ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠਣ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਲ ਹਾਂ ਅਥਵਾ ਛਣ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੈਣੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣਾ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਾਂ, ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਪਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆਂ, ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਪਹਿਲਾ ਫਾਲਿਆ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹਦਾ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। Now it is a great mystery that without love there is nothing. ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। And Lord Jesus Christ ਉਹਨੇ showed ਲਿਖਿਆ it. ਜਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, And it says that he loved ਜਗਤ the ਨਾਲ world, ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, that Father loved the world, ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ। that his only begotten son, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਲਈ, he showed the picture of love, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। that he gave his only ਪਿਆਰ ਦੇ begotten. ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। It is the sacrifice in ਪਿਆਰ love. ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੜਤਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। Love doesn't see anyone's ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ, bitterness. ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਖੂਬੀ ਹੈ। Now, when you receive the gift of ਤੁਹਾਨੂੰ the ਪਤਾ Holy Spirit, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ do you know when you love ਆਪਾਂ someone, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। there are many things that we ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ forget ਹੁੰਦਾ about ਇਹਨੇ that ਇਹ person. ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, I know that person has said this thing ਤਦੀ wrong, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? but what does Bible say? ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। That love covers everything. ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। This is the true love. ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ The one that you ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ believe. ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ। He covers all your ਅਸੀਂ sins. ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। Even after having Christ, we ਜਿਹੜਾ do ਤੁਹਾਨੂੰ many ਪਿਆਰ sins. ਕਰਦਾ, The one who ਤੁਹਾਡੇ loves us, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਦਾ। every day he forgives our ਅਸੀਂ ਉਸ sins. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We worship such a God. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। That's why the gifts of the Holy ਇਹ Spirit are given. ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਰਦਾਨ ਸੀ। There were many fruits. ਕਰੰਥੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। And in the church of ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ Corinthians, ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, they knew the word very ਅਨੁਵਾਦ well. ਕਰਦੇ ਸੀ, They used to ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ translate. ਕਰਦੇ ਸੀ, They used to ਬਹੁਤ prophesy. ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। They used to do many ਪਰ things. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, But this was the thing that they lacked. ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, They did have ਸਾਰਾ love. ਕੁਝ ਸੀ। They had ਇਹ everything. ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪਈ। And then he had to write it. ਕਰੰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, That Corinthians, you ਚਾਹੇ lack ਤੂੰ this. ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, You may do ਕਰੰਥੀਓ everything. ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। But he says you don't have love. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਕਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ। And that's why God ਇਸ asked. ਕਰਕੇ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲ ਲਿਖਣਾ। And that's why this epistle had to be written. ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਣਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਹੌਲੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਣਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੂਫੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਫੂਫੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਚੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਚੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਛਿੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਸ਼ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਧਰਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। Some people like gossip and some people like some religion. ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ। They like it. ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹਨ? Do you know who are ਜਿਹੜੇ these? ਫੋਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। They just speak in tongues. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। They like to do gossiping over ਕਰੀ phone. ਜਾ, Keep doing. ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। You won't get gift. ਕਰ ਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। You do, but you ਤੂੰ won't ਕਰ get ਲਾ ਜੋ vision. ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਦੇ। You do whatever you want, you would ਨਾ never. ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। And your ears will never hear the ਜੋ voice ਕਰਨਾ of ਤੂੰ God. ਕਰ, Whatever you ਤੇਰਾ want, you do. ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਗਾ। But your sin won't allow you to move ਤੂੰ forward. ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। You will be stable and ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10 stagnant. ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, You see the people, 15 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, even after 15 20 years, ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, even after 20 years, ਜਿਹੜਾ believers, ਅੱਜ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। those who have come ਸਾਡਾ today. ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? What is the difference कोई between old फर्क and नहीं। new? There is no ਉਹ ਵੀ difference. ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ They ਗਿਆ। also spoke in tongues, they left. ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Let's examine ourselves. Why मेरे is it भैन happening? भराओ, My brothers and ਇਹ ਮੇਰੀ sisters, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, it's not about me. ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। It is God who's ਤੂੰ ਅੱਜ speaking ਵੀ to ਉੱਥੇ you. ਹੀ ਹੈ। It's a ਪਤਾ God. ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ? Do you know like ਮੈਂ who? ਦੱਸਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ? I will tell you. ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, Now, मैं नहीं Solomon. कहता। I don't say that. ਬਹੁਤਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ, In the book of ਹਿੰਦੀ Proverbs, ਚ ਇੱਕ ਕੀਵਾੜ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਲਾ। it talks about a door. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ Do you know? ਉਹ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਆ, And the gate that you see ਇਹ ਕਿੰਨੀ outside, ਵਾਰੀ ਖੁੱਲਦਾ, how many times it gets ਕਿੰਨੀ opened? ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, How many times it gets closed? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। And for many ਇਹ years, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। it's just standing ਜਿਹੜਾ there. ਜਿਸ ਗੇਟ ਥਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, And the gate you enter through, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। how many times you go in and you shut ਸ਼ਨੀਚਰ it. ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
And Saturday, कोई खोल के आ गया, कोई बंद कर आया, कोई खोल के आ गया, कोई बंद कर आया। and Saturday people keep coming in and go out. ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ And Solomon says ਕਿ like ਵਾੜ that. ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ We are like doors. ਨਟਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, We are ਉਹ ਅੱਗੇ screwed ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। that it cannot go anywhere. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਟ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ Devil has fixed his 20 screws in ਸਾਲ us ਤੋਂ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, for 15, for 20 years, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ, for 12 years, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ, for 25 years. ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ। We are still standing ਅਸੀਂ ਉਸ there. ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, We are like the door. ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। We can't move forward or back. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। We believers are ਮੈਂ like that. ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ I request, ਕਿ ਵਾੜ ਨਾ ਬਣੀਏ, let's not be like doors. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣੀਏ, Let's not be ਇੱਥੋਂ like ਟੁੱਟ that, ਕੇ ਆਈਏ that we come broken, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੋ। so that you may ਮੈਂ advance. ਤੁਹਾਡੀ ਉਨਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। I am talking about your ਇਹ ਗੱਲ growth, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। and the words that we are reading, it talks, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੇ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਗੰਮ ਵਕ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਅਗੰਮ ਪੌਲ ਸੁੰਦਰ 9 ਦਿਨੋਂ ਵਰਦਾਨ ਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਂਦਾ। now there are 9 gifts, but he says that we are nothing. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ। He says, I know very ਅੱਜ less. ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ And today, if a believer get a ਜਾਂ little ਕਿਤੇ ਹੀਲਿੰਗ knowledge, ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, or if he starts healing, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। he stops meeting ਉਹਨੂੰ them. ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। He thinks that I have really grown. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈ And that's how believer ਤੇ thinks. ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ। Even that's how ਉਹ pastors ਸੋਚਦੇ behave. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। And they say, I won't meet ਇੱਕ you. ਹੋਰ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, It's a big ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ deception. ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ They say we don't meet ਕਿ because ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। that our power ਕਿਸੇ decreases. ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। When you meet someone, your power doesn't ਜਿਹੜੀ decrease. ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਈ ਹੈ ਕਮਲੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਚੋਂ, And what God made you read, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ if we talk like ਫਿਰ that, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ। then your ਕਿਸੇ ਦੇ power will ਮਿਲਣਾ decrease. ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। When you meet others, your power doesn't decrease. ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। Let's pay attention. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, Because of our sins, it ਤੁਹਾਡੀਆਂ decreases. ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੇਗੀ। Because of our unnecessary ਜੇ talk, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲੋਗੇ, when we speak ill ਇਧਰ ਉਧਰ things, ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, when we gossip, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਘਟੇਗਾ। and then our ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਲਣਾ anointing. ਕਦੀ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। But when you meet others, it doesn't ਇਹ ਬਹੁਤੇ decrease. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧੋਖਾ ਆ। And many people are deceived because of ਇਹ it. ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ। It does happen that when you meet ਮੈਂ more, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, I say do not ਤੇਰਾ talk those, ਮਸਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। and then your anointing remains. ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, And when Apostle Paul, ਚਰਚਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, he kept visiting churches, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। and when he formed groups and taught, ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਘਟ ਗਿਆ। Apostle Paul never said that my ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। anointing decreased. It's written like that. ਦਿਨ ਬਦਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। We will increase in God ਦਿਨ day ਬਦਨ ਅਸੀਂ by ਵੱਧਦੇ day. ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Day by day we'll grow. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। This is according to Bible. ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? Now let's see what does ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ Bible ਅਗਲੀ say line। further. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Now a great saint of God says, I know a little. ਔਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਗੰਮ ਵਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੀਏ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦਾ। And even after seeing visions and doing prophecy, he says, I know a little. ਅਗਲੇ ਕੀ ਲਿਖੇ? ਪਰ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਆਵੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਅਧੂਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸਾਂ ਤਦ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਔਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਵਾਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਪਾਪ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। And verse 11, it says, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਲੇ ਬੱਚਾ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ,
When I was a child, I talked ਜਿਲੇ like ਮੈਂ child. ਥੋੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, When I became mature, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, and the person has been going for ਉਹ 15 to ਆਪਣੇ ਆਪ 20 ਦੀ years, ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਯਾਰ। that person has to examine. ਤੇ ਜੇ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹੇਗਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? And the new believer would say, if old are like that, what would happen to us? ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, Let's pay attention. ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, We'll pay attention to ਮੈਂ this, ਪੁਰਾਣਾ ਆ, that I am old. ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, What do I have to do? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? What do I have ਤੇ to ਜੇ do? ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ, And being an old person, still you are standing there at the door, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? then what's the benefit of ਉੱਚੋਂ you? ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ। You have to come out. ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਣ ਦੀ This is what Bible says. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, It says, when I was a child, I talked like ਹੁਣ ਮੈਂ child. ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। But now in Christ, I've become ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ mature. ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, And when a person becomes mature, ਬੁਰੇ ਤੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੇਗਾ। he can distinguish between good and evil. ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਜਾਏਗਾ And then he will know ਕੀ ਠੀਕ ਆ what is right, ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਆ। what is wrong. ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। His every talk will be true. ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, Let's pay attention. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। What does Bible say? ਲਿਖਿਆ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਚਦਾ ਸਾਂ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਥਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆ, ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੰਥਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਆ। If it's been 12 or 15 years and we are not changed, then we are still the child. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਾਹਦੇ? Where is our maturity? ਸਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ A mature believer ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ to a new believer, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, by the works of the Holy ਉਹਦੇ Spirit, ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ by the fruits of the Holy ਗੱਲ Spirit, ਕਰੇਗਾ, will speak to the new believer. ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। He will speak to the ਉਹਦਾ new ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। He'll have a way to ਜਿਹੜੀ talk. ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ, And the sister who is ਜਿਹੜਾ old ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਆ, and the old believer brother, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਈ, he has grown more than 60. ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। There will be a change ਉਹ in his ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ language. ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ, Do you know how would he call a ਬੇਟਾ ਇੱਕ daughter? ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ, Daughter, listen to me. ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਇਧਰ ਆ। He won't say, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਲੇ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। this shows that the ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣਾ ਸਿਆਣਾ ਥੋੜੀ ਆ ਕੋਈ, if my hair grows gray doesn't mean ਮੇਰੇ I'm ਕੰਮਾਂ mature. ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ। It is because of my work. ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, And the person says, sister, listen to me. ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। There will be a difference in his ਤੁਹਾਡੇ language. ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖਿਆ, I have seen brothers and sisters, ਪੁਰਾਣੇ among ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, the old believers, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, they are listening to me now. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, They never know that I've examined ਪਰ them, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। but I examined ਉਹਨਾਂ them. ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Their way of calling isn't good. ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਕੇ ਇਧਰ ਆ, And they never call a sister ਬੇਟਾ ਉਹ with ਗਲਾਸ respect. ਚੱਕ ਦੇ, Or they call son, ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਲੇਟ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇ, or if they address sister, son and daughter, ਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾ ਮੈਨਾਂ। or daughter, help ਇਹ me. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, Now this is the language of the Holy Spirit. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, When old ਇਧਰ ਆ believers, ਯਾਰ, when they behave like that, ਆ ਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਰਾ, do so and so things, ਇਹ ਨਿਊ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ 올ਡ ਆਦਮੀ ਹੈ। now this is an old person. ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, He's not a new man. ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, Neither is a new ਨਾ creation, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਆ। nor there is any gifts of the ਇਹ Holy ਪੁਰਾਣਾ Spirit. ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, He is an old person. ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, Even before 20 ਅੱਜ years ਵੀ ago, ਉਹੀ ਹੈ। still he is the same. ਜਿਲੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਏਗੀ, But when the change comes, ਫਿਰ ਵਰਦਾਨ ਆਣਗੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ, then he'll receive the gift. ਸ਼ਾਦ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਠਹਿਰਿਆ, Like anointing stood upon- ਲਿਖਾਰ ਢੀਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, and then he is entirely God ਲਿਖਾ changed. ਗੰਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। And then he started prophesying. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਲ ਵੀ And then they say, is Saul also? ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, Is he from prophets? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। Nobody told you ਇਹ like ਭੈਣ that. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, Does this sister believe? ਇਹ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। Is this a young boy, a ਕਿੰਨਾ prophet? ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ, How better ਤੁਸੀਂ ਅਗੰਬਾ ਕਰੋ, when you prophesy, ਭੀੜ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ apart from this ਔਰ ਤੇ crowd, ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਵੇ and when you stand there ਕਿ and ਸਿਸਟਰ say, ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। sister, pray for me. ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। Your pastor would like ਇੱਥੋਂ that. ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਇਧਰੋਂ ਭੀੜ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਕੋ ਜਾਏ, And then a brother will go ਉਹ to ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ another ਤੇਰੇ ਕੋ brother. ਦੁਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। And then brother says, brother, I want ਮੈਨੂੰ you ਇਹ to pray ਪਤਾ for ਲੱਗਾ me. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, And then ਇਹ I'll get ਕੁਛ to ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ,
And then I'll get to know that my children ਇਹ have ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ grown. ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ And then I will be ਕਿ happy ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। that now ਜੇ something is ਬਹਿ ਕੇ happening. ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, But if they sit and ਕੁਝ listen, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, nothing happens, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, then I am ਇਹਦੇ unhappy. ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। Then I have a trouble. ਮੈਂ with ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ that. I want in ਕੁਝ Christ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, that let's start doing ਨਿਆਣੇ something. ਨਾ ਰਹੀਏ, Let's not be children. ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। Let's be mature. ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, Bible says, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। I will again read it. ਹਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੌਲੁਸ ਨੇ? ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਦ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ, ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਚਦਾ ਸਾਂ। ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਤੀਆਂ? ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ During school time, ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ, and there was some. ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਰੂਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੂਹ ਟਾਈਪ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਬਾਲ। ਹੈਂ? ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਬਾਲ, something like ਬੁੜੀਆ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਹਾਂ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦਾ ਝਾਟਾ। ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦਾ ਝਾਟਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ ਪੁਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਣੀਏ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੀ ਦਾ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦਾ ਝਾਟਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹ ਲੈ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਨਿਆਣੇਪਨ ਦੀ। ਨਿਆਣੇਪਨ ਦੀ, ਨਿਆਣੇਪਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇਪਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਛਾਣ। ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ, ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਨਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਉਲੇ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਮੀਟ ਨੂੰ ਮਿੱਟੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ, ਮੰਮੀ ਮੁਝੇ ਮਿੱਟੂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। Now we don't speak like child. ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? Now what is our language? ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਕਿ ਮਿੱਟੂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਬੋਲੋ ਕੁੱਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੁੱਕੂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੁੱਕੂ, ਮੰਮਾ ਕੁੱਕੂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੇਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਵੱਡਾ ਬੇਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਡੈਡੀ ਕੁੜੀ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ? ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ। And Apostle Paul is revealing his experience with church. ਕਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। He is teaching the church of ਕਰੰਥੀਓ, Corinthians. ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ, When I was a ਮੈਂ child, ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। I talked like a ਹੁਣ child. ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, Now Paul has become ਹੁਣ ਮੈਂ mature. ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। Now I speak like mature person. ਇਸ ਕਰਕੇ Therefore, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਤ, and the book of Galatians ਕਰੰਥੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ, and Corinthians chapter ਇਹ ਸਾਨੂੰ 13. ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, Now it shows that the person who has received the Holy Spirit, what are ਉਹਦੇ his ਕੰਮ works? ਕੀ ਹੈ। What are the works of the Holy ਜਿਲੇ Spirit? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖਤ When ਤੇ the ਗਲਤੀਆਂ 5:22 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, when you receive Corinthians and Galatians 5:22 ਤੇ within ਤੁਹਾਡੇ yourself, ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। and then the works of the Holy Spirit will start ਬਹੁਤ revealing ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ from ਪਾਰੀ us. ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਦਾਨ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। And many times people question how all these gifts perform. ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਈਆਂ, The two words that I made you read, ਕਰੰਥੀਆਂ 13 ਅਧਿਆਇ, Corinthians chapter 13, ਗਲਤੀਆਂ 22:5, Galatians ਜਿਹੜੇ 5:22. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, When both the epistles we receive within us, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਆ, then the gifts of the Holy ਜਿਹੜੇ Spirit. ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਸੀ, The last Sunday what I ਉਹ shared, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ, ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। they'll start exuding from you. ਮੈਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, It happens with me. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨਾਂ ਹੋਇਆ। I'm not talking about anyone else. मेरा It happens. तजुर्बा है। It's my experience. ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਆਦਮੀ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, I was a wicked person. ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ I used to smoke. ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ I was a drunkard. ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, It was common. ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ I used to abuse. ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ, It's common. ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ And when you are drunk, you ਇਹ catch ਵੀ someone. ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ। It was also common. ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, And opposite to that, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। these things were very normal. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, Then what happened? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, When I surrendered my life to ਮਨ God, ਫਿਰਾਇਆ, I repented ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਰੂਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ and I shared the ਕਿ gospel ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਲੀਬ ਦੇ that ਉੱਤੇ। how Jesus Christ was crucified on the cross. ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, I shared the word of God with that person. ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, Now the gospel ਮੈਂ abided. ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, I wasn't ਇੱਕ sitting. ਘੰਟਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਜਾਨ ਖਾਦੀ। And for an hour, pastor was really ਅੰਦਰ ਇੱਕ troubling ਆਵਾਜ਼ me. ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, And do you know what the inner ਉੱਠ ਕੇ voice was? ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਠ ਕੇ You leave this place and go. ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, It was evening. ਪੀਣੀ ਵੀ ਆ। I have to drink. ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, And I was also cursing the ਜਿਹੜੀ sister. ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। The sister who took me to the pastor. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਤਾ। I said, you just trapped me there. ਜਿਲੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, When 1 hour ਮੈਂ spent, ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। I heard and left. ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, What did that sister ਕਹਿੰਦੀ say? ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇ। Pastor, pray for me. ਉਹ ਚੰਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਏਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੀ, And she was ਮੇਰੀ older ਉਮਰ than me. ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। She was older than me. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ She said, ਕਿ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। she said, Pastor, pray for her. ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਤੀ, And he prayed for me. ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। I came. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, What I said in my ਐਵੇਂ heart, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ, they just wasted my ਮੇਰਾ time. ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। They just wasted my ਬਾਹਰ ਆਇਆ, time. I came out. ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, There was one ਉਹਨੂੰ friend. ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, I asked him, what's the program? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, He said, you decide. ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪੀਣ ਦੀ, ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪੀਣ ਦੀ ਦਾਰੂ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। It's evening hour and we are going to drink. ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, There was one more friend joined. ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। He again asked, what's the program? ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, Now for program you need money. ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, And a person who drinks, he has less money. ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਈ। He borrows and that's ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ how ਠੱਗ ਲਿਆ। sometimes he deceives that he ਮੇਰਾ himself ਹਾਲ ਵੀ needed. ਇਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। That's how I was. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, Thanks be to God. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, I received Holy Spirit. ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣ ਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਬਸਮਾ ਲਿੱਤਾ, I repented and took baptism. ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ, And God changed everything. ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, God changed ਸਭ everything. ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। God sanctified me. फिर वो गीत चलिया, जब से प्यारा यसु आया मेरा जी जब से मैंने उससे है पाया मेरा जब से प्यारा यीशु आया मेरा जी जिले यीशु मसीह पवित्र आत्मा आएगा शौल तू पहले वर्गा नहीं रहेगा, तेरा सब कुछ की हो जाएगा, बदल जाएगा। ते जे पवित्र आत्मा पाया तुसी ते बदलाव नहीं आया ते फिर पवित्र आत्मा नहीं है तेरे च, फिर कोई और बोलदा। हाँ जी, फिर की बोलदा, फिर और कोई बोलदा। सच्चाई है, उन्हें तो सच कहता। हुण तेरे च होली स्पिरिट नहीं है, तेरे च होली स्पिरिट नहीं है, तेरे च कोई और बोलदा, क्योंकि लिखिया दुनिया का शहजादा राजकुमार उन्होंने 10 नामां तो परमेश्वर के महान संत ने फिलिप राम ने 10 नामां तो बाइबल कटिया।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹ 10 ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗਰਜਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। 10 ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਣਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਕੋ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਔਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਭ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਨਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਦ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾਇਆ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਹਟ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। When I received the Holy Spirit, the very first miracle happened. Sister had headache and her headache got healed. And then there was another sister who got healed. And then after that, there were miracles on miracles and miracles on miracles. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। And then God used me for many miracles. ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। Many miracles happened. ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? Do you know when? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। I understood the ਮੈਂ Holy ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। I started spending my whole day with Holy Spirit. 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, I started my prayer from 6 15 ਘੰਟੇ minutes ਡੇਲੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। and it expanded till 6 hours. ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ, And when I used to do ਉਸ fasting, ਦਿਨ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ। I would not drink any ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, till the time sun sets. ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। I would stay in my room. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। And the gifts of the Holy Spirit started ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ working. ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਾਲ ਕੀਤੇ, Sometimes I call people's ਬਾਈ name. ਨੇਮ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। By name I used to call them. ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। Sometimes I also interpreted. ਕਿਤੇ ਦਾ ਲੋਕ ਆਏ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ। Sometimes I told people the things in ਉਹਨਾਂ their ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ hearts. ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। And in those days I used to be in prayer. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you, ਜੇ ਇਦਾਂ ਰਹੋਗੇ, if you live like ਪਵਿੱਤਰ that, ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, if you live in the love ਤੇ of the Holy Spirit, ਸਾਰੇ ਵਰਦਾਨ then all the gifts ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। that will come out ਜਿਹੜੇ of ਤੂੰ you. ਨੈਟ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, When you follow and looking for it on internet, ਇਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, I have heard like that. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, Some told me like that. ਜੇ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, When people see some ਪਤਾ ਕੀ meeting, ਕਹਿਣਗੇ? do you know what do they say? ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਦੀ। And they say, Pastor, why don't you ਮੈਂ call ਕਿਹਾ ਬੁਲਾ them? ਲੈਣੇ। I said, okay, we'll invite them. ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? Have you seen the pastor in the ਮੈਂ ਕਿਹਾ Amritsar? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਕਰ ਲੈ ਲਾੜੀਏ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, And ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ? and I tell them, is it the person you're talking ਉਹਨਾਂ about? ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ। Will they invite them? ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। And let's invite that ਮੈਂ ਕਿਹਾ person. ਮੈਂ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, I said, okay, I'll leave the ਤੁਸੀਂ church. ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। You can invite whomsoever ਕਦੀ you ਕਿਸੇ want. ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, Sometimes you invite ਕਦੀ somebody, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। sometimes to somebody. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ? What do you think people think? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, I want to tell ਆਪਣੇ you, 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ produce. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। You don't need to call anyone. ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ, Reveal your work within ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ yourself. ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ। Produce for ਜਿਹੜੇ yourself. ਵਰਦਾਨ ਤੂੰ ਉਧਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, And the gifts that you're ਤੂੰ seeing ਆਪਣੇ in ਚਰਚੇ others. ਦਿਖਾ, Now you ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ, reveal it to ਆਪਣੇ your, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ। reveal it to your city. ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਭਣ And then people will look ਕਿ for ਮੇਰੀ you. ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, Where is my ਮੇਰਾ sister? ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, Where is my brother? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। I need ਅੱਜ him. ਲੋਕ ਦੂਜਾ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, Today people look for ਲੇਕਿਨ others. ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? But what does ਤੇਰਾ Bible? ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Your God wants to ਖੁਦਾ see ਤੈਨੂੰ you. ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ God ਚਾਹੁੰਦਾ wants to use ਹੈ। you. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ God ਚਾਹੁੰਦਾ wants to use you. ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। You want to hear and look ਮੈਂ at ਮਸੀਹ this. ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, I request it ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ first, ਬੁਲਾਵੇ, that somebody ਤੁਹਾਡੇ invites you. ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, Somebody listens to ਤੁਹਾਡੀ you. ਹੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, Somebody sees your ਤੁਹਾਨੂੰ healing. ਬੁਲਾਉਣ। Somebody people invites you. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Then your pastor will be ਇਹ ਗੱਲ happy. ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, It will be a ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ rejoicing. ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ। It will be rejoicing. ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ, Today ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ, I go for so and so meeting, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ। because you don't think ਜਿਹੜਾ that you belong to ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ God. ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, And the God who works ਉਹ with, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। He also wants to work ਉਹਨੇ with ਆਪਣੇ you. ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। He has ਤੂੰ dedicated it, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, and you are still in ਇਸੇ the ਕਰਕੇ world. ਦੂਜਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।
That's why you are pleased ਕਦੋਂ with. ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਂਗਾ? When will you be ਕਦੋਂ ਤੂੰ independent? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਂਗਾ? When will you be ਕਦੋਂ ਯਿਸੂ independent? ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਏਂਗਾ? When you will be like. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you. ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, Let's read ਉਹ Bible. ਕੰਮ ਕਰੋ Let's do the ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ things ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। that ਤੇ God ਬਾਈਬਲ ਕੀ says. ਕਹਿੰਦੀ ਆ? What does ਜੋ Bible ਕੁਝ say? ਮੈਂ ਕੀਤਾ Whatever I ਉਹ did, ਤੁਸੀਂ ਵੀ you have done. ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। You should do. ਕੈਥਰੀਨ ਕੈਲਮਨ ਨੂੰ, ਕੈਥਰੀਨ ਕੁਲਮੈਨ, Oh, Catherine Kuhlman, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, even she used to ਉਹਨੇ ਵੀ believe. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, She also ਉਹਨੇ ਵੀ repented. ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, She also got ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ baptized. ਇਹੀ ਬਾਈਬਲ ਸੀ, She had the same ਉਹਦੇ Bible. ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, She might have ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ English. ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, You may have Hindi ਉਹੀ Punjabi. ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, The same ਉਹੀ Jesus she ਯਿਸੂ ਸੀ had ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। and the same Jesus we have. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, We follow after ਯਿਸੂ them. ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੋ, Let's run after ਯਿਸੂ Jesus. ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੋਗੇ, Let's run after Jesus. ਵਚਨ ਸਾਹਿਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, And in the book of ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋ, Psalm says that you won't be ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ embarrassed. ਹੋਵੋ। You will never be ashamed. ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, Now this is our ਅਸੀਂ weakness, ਦੂਜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, that we follow ਜਿਹੜੇ others. ਦੂਜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ Those who run after ਉਹਨਾਂ ਦੇ others, ਗਮ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, there is sorrow in ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ grief. ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ Nothing will happen for ਤੁਸੀਂ you. ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੌਟੋ। You will be ਹਾਂ ਅਸੀਂ disappointed. ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਪਰ You ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, went there ਫਿਰ but you ਤੇਰਾ didn't so. ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਕੱਢੇਗਾ, And then it will be difficult ਉਹ for ਵੀ you. ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਆਇਆ, And the pastor might ask you, did ਕੀ you ਲੱਭਾ go? ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, What did you receive? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। Then you will have ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ disappointment. I want to tell you. ਆਪ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, Let's pray. ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ ਆਈਏ, Most of our time spent on knees. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। And God will use you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I want to tell you. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, I don't know why I'm preaching. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ, I don't know. I didn't have any message ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ today. ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ I just stood here ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, and then there was a ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ voice. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, That's why I'm sharing. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। Because you need ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਓ, those who run after ਲੋਕ others. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, People will come ਇਹ to ਮੇਰਾ you. ਆਨੰਦ ਹੈ। This is what I believe. ਪੌਲਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, And this is what Apostle Paul. ਪੌਲਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, Apostle Paul said the ਕੀ same. ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, What did he say? ਹੇ ਬੱਚਿਓ Children, ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, my joy, ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। fulfill my ਇਹ ਗੱਲ joy. ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਖਾਚੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। It's written in the book of Philippians. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? How will you fulfill the ਆਪਣੇ joy of ਵਿੱਚੋਂ your ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ by revealing the works ਤੇ of Lord ਪਾਸਟਰ ਜੀ Jesus. ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। And then the pastor will be ਕੋਈ ਆ ਕੇ pleased. ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, And then he will tell ਉਸ others ਭੈਣ ਨੇ ਆ about ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, that sister prayed for me ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ, and God solved my ਉਸ problem. ਭਾਈ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, That brother prayed ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ and ਗਈ। my problem got ਇਹ ਮੇਰਾ solved. ਆਨੰਦ ਹੈ। And this is my ਜੇ joy. ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੋਗੇ, But when you follow ਇਹ ਮੇਰਾ this, ਗਮ ਹੋਵੇਗਾ, this will be my ਇਹ ਮੇਰੀ sorrow. ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। This will be ਮੈਂ disappointment. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ Today I want to ਕਿ pray for you ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। that God may use ਆਪਣੇ you. ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, Let's ਮੈਂ stand ਤੁਹਾਡੇ on ਲਈ our ਪ੍ਰੇ feet. ਕਰੂੰਗਾ। I will pray for you. ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, We have got a lot of ਪੈਰਾਂ ਤੇ time. ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। Let's stand on our ਮੈਂ feet. ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ, I will say short ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ words ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, that God may use you. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। God may use you. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, I want God to use you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, God may use His ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ daughter. ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, That God may use His son. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। May God use ਇਹ you. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ। And may God use ਇਹ you. ਗੱਲ ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, And this is what Paul said. ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। Fulfill my joy. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, We are fulfilling our ਤੁਸੀਂ joy. ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, So far we have ਆਪਣੇ been ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। never to our pastor. ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ What does pastor say ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਖਾਚੇ, in the book of Philippians? ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। Fulfill my joy. ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? How would it happen? ਜਿਲੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। When God uses ਪ੍ਰਤੇਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ in every ਪਵਿੱਤਰ daughter, ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੋਏਗਾ। there will be a gift of God. ਪ੍ਰਤੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ In every believer, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੋਏਗਾ। there will be a gift of ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ God. ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, And when the works ਮੇਰਾ will be ਆਨੰਦ in you, ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। then my joy will be ਤੁਸੀਂ fulfilled. ਹੀਲਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, If you do ਮੈਂ heal, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੂਪਰ ਤੇ ਦੇਖੂੰਗਾ। and I will sit here. ਤੁਸੀਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰੋਗੇ, If you do ਮੈਂ prophecy, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। I will say thanks to God ਤੁਸੀਂ for you. ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋਗੇ, When you translate, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। I will say thanks to ਤੁਸੀਂ God. ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ, Oh, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, when you preach, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ when for ਮੈਂ the growth of ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ church, ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਂਗਾ। then I will give the thanks sacrifices to God. ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। This is my joy. ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, My brothers and ਆਪਣਾ sisters, ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭੋ, let's not just ਆਪਣੇ seek for ਪਾਸਟਰ our. ਨੂੰ ਦੇਖੋ, Look at your pastor. ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, Fulfill his joy. ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। His joy is that God may ਅੱਖਾਂ use. ਬੰਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, Let's close our eyes. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, Let's say to ਪ੍ਰਭੂ, ourselves, Lord, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, it is true. ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵਾਂ।
I want to be ਅੱਜ used. ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, So far I have been ਇਦਾਂ looking ਲੱਗਦਾ ਕਿ at ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, and we feel if ਉਹਨੂੰ he ਖੁਦਾ comes ਬਹੁਤ to me, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, God may use ਮੇਰਾ him. ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। My joy will be ਪ੍ਰਭੂ full. ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, Lord, your ਜੇ son ਤੇਰੀ said ਬੇਟੀ it. ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗੀ, If your daughter is ਜੇ ਤੇਰਾ used, ਬੇਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ if ਹੋਏਗਾ, your son is used, ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। then your ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲ son will ਮੈਨੂੰ be. ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। And I liked it. ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। Will you say that God I ਕਹੋਗੇ liked it? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। Will you say that God liked ਪ੍ਰਭੂ it? Lord, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, so far I haven't been ਮੈਨੂੰ used. ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, Lord, use me ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। so that the joy ਇਹਦੇ of the ਨਾਲ ਨਾਲ servant, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। along with that, God's ਖੁਦਾ joy ਵੀ will be ਖੁਸ਼ full. ਹੋਏਗਾ And God will ਕਿ be ਤੂੰ ਮੇਰਾ pleased ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। that you have ਪਰਮੇਸ਼ਰ started ਤੇਰੇ it. ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। That's what God expresses. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ This is what God ਕਿ expresses, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। that you may do His ਜੇ ਨਹੀਂ work. ਕਰੋਗੇ, If you don't do, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। then God will be ਨਿਰਾਸ਼ਾ disappointed. ਹੈ। God will be ਬਾਈਬਲ disappointed. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, Bible ਜਿਹਨੇ says ਤੋੜਾ ਦਬਾ ਰੱਖਿਆ, the one who hates, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਾ। God called. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। God wasn't ਪਰਮੇਸ਼ਰ pleased ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ? with whom ਜਿਹੜੇ God ਉਹਦੀ is ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ, those who ਜਿਹੜੇ give ਉਹਦਾ His ਕੰਮ message, ਕਰਦੇ ਹਨ, those who ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ touch, ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, those who preach the ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ gospel, ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, those who do healing, ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, those who do prophecy, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। those who ਖੁਦਾ interpret. ਤੈਨੂੰ ਉੰਡਿਆ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, God will pour out these ਪਰ ਖੁਦਾ blessings. ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ। But ask God to ਮੇਰੇ change ਅੰਦਰ me. ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, Lord, bring ਪ੍ਰਭੂ change ਮੈਨੂੰ in me. ਬਦਲ, Lord, change ਤਾਂ ਕਿ me, ਇਹ ਬਰਤਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। so that this vessel be used for ਬਾਈਬਲ you. ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਕਿਆਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਉਂਡੇਲ ਦੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। And Bible says the precious gifts He will pour ਬਾਈਬਲ upon you. ਤਿਮੋਥੀ ਖਾਚ ਲਿਖਿਆ, In the book of Timothy, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ in the houses, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, there are many vessels ਕਾਠ ਦੇ, for wood, ਲੱਕੜ ਦੇ, woods, ਸੋਨੇ ਦੇ, for gold ਚਾਂਦੀ ਦੇ, and silver ਪਿੱਤਲ ਦੇ, and metal, ਗੋਲਡ ਦੇ, gold. ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਆ। There are many ਕੀ types of ਸਾਰੇ vessels. ਆਦਰ ਦੇ ਹਨ? Are they all ਨਹੀਂ, for ਸਾਰੇ respect? ਆਦਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। They are or ਕੁਛ not. ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਛ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ, It says that some to ਕੁਛ ਆਦਰ ਦੇ। disrespect, but some to respect. ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਦਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। And let's pray. ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਦਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, Let's raise our hands. ਤੇਰਾ and say, ਬੇਟਾ ਆਦਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਨਾ yes, ਚਾਹੁੰਦਾ। Lord, your son wants to be ਇਹ ਬਰਤਨ ਅੱਜ the ਆਪਣੇ vessel ਆਪ ਨੂੰ of- ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦਾ। the vessel of honor. ਆਪਣੀ ਬੇਕਿਆਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇ, Lord, pour out your precious anointing ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵਾਂ so ਖੁਦਾ that I may be used ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਲਈ। for your ਤੇਰੇ work, ਕੰਮ। for your ਮੇਰੇ work. ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, Have mercy on me. ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, The way you used ਸ਼ਾਉਲ Saul, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, Saul was nothing. ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। Do use me like ਮੈਂ that, ਆਦਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣ ਕੇ that I may be the vessel of ਤੇਰੇ honor, ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵਾਂ। that I may be used for ਮੇਰੇ you. ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, Have mercy on me. ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। Have mercy on me. ਪ੍ਰਭੂ Lord, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ even to your servant, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, the one who is a drunkard, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, the one who used to ਗਾਲਾਂ smoke, ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, the one who used to abuse, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, the one who was a liar, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ the ਨੂੰ, one who was deceiving people, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। and who used to speak ill ਅਗਰ things. ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਵਿਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, If you produce these things ਤੇ in ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ Pastor ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ Vijay, ਕਰੋਗੇ? then why won't you do it for ਮੈਂ me? ਵੀ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ। Today I also follow ਮੈਂ ਵੀ after ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ you. ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। I do deny ਪ੍ਰਭੂ myself. ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ, Lord, forgive me. ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਣਾ। Lord, make me new creation. ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏਗਾ। God will make us. ਇਹ ਗੱਲ from- ਲਿਖੀ ਆ It is written ਯਰਮੀਆ 18 ਅਧਿਆਇ 'ਚ। in Jeremiah. ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, Jeremiah said, ਯਰਮੀਆ Jeremiah, ਆ ਚੱਲ go ਕੁਮਹਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, to the house of ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ potter. ਸਿਖਾਉਂਗਾ। I will teach you. ਕੁਮਹਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ And from the hands of a ਇੱਕ potter, ਭਾਂਡਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, a vessel ਉਹਨੇ was ਉਸੇ formed. ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਇਆ, And from the same mud he made a new vessel. ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਰਤਨ। It was more ਅਗਰ beautiful. ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ ਹੋ, If we are fallen, ਅਗਰ ਪਾਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, if we went to the sin, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। God would make you a ਆਪਣੇ ਆਪ new ਨੂੰ ਉਹਦੇ vessel. ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ, Let's surrender ਇਸੇ ourselves. ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਏਗਾ, God will ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, God will make this mud ਇੱਕ new. ਨਵਾਂ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ A new vessel he will ਫਿਰ make. ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇਗਾ। And then he will pour out ਤੂੰ his ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਦਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। You will be the vessel of honor in the work of ਤੇਰੇ 'ਚ God. ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਡੇਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, There will be precious things ਲੋਕ ਤੇਰੇ poured. ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। And God will be. ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਦਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Lord, I want to be the vessel of honor. ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
our ਤੇਰੇ service. ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦਾ Lord, I surrender ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ myself. ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦਾ Lord, I surrender ਅੱਜ ਮੈਂ myself. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I want to be the ਅੱਜ blessing. ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ All the disappointments ਆਸ਼ੀਸ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ may turn to ਇਹ blessing. ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ This is what I pray. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ With thanksgiving we ਪ੍ਰਭੂ pray. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ In the name of Lord Jesus Christ. Amen. 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 ਆਮੀਨ Amen. ਆਮੀਨ Amen. Amen. ਆਮੀਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋਲੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀ Let's close our ਜ਼ਿੰਦਾ eyes. ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ Oh, the living God ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ and the powerful, mighty God, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ I, being your servant, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ for your children, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ I request, Lord, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਆ it is your pleasure, ਔਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਆ and it is the pleasure of your ਕਿ ਤੇਰੇ servant ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਹੋ that your children be ਇਹਦੇ used, 'ਚ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ so that the joy of his servant be ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, fulfilled. Lord, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ I want for your children ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੀਮਤੀ ਵਰਦਾਨ ਆ that every precious gift, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਵਰ ਚਾਹੀਏ ਪ੍ਰਤੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਉਤਰਾਂ I pray that every gift be ਤੇਰੇ poured upon ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਤੇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ your gifts may come upon every believer, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ and Lord, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ they may become a reason of blessings for ਔਰ many, तमाम ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ and from all evil ਪਾਪ spirits, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ those who make them commit sin, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ those who stop them to follow you, ਤੇਰੇ ਬੱਚਨ ਚੋਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ or those who steal from ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਛਿੜਕਦਾ ਆ I scold them from their तमाम ਬਦਰੂਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ and tire all spirits, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ all the evil ਹਰ spirits, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ every evil spirit ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾ be departed from this body, ਹਰ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ every evil spirit, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ every spirit of adultery ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ be removed from this ਨਿਕਲ body, ਜਾ be departed, ਨਿਕਲ ਜਾ ਯਿਸੂ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ be departed in the name of Jesus. ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ Lord, your people ਨਿਕਲ ਜਾਓ be sanctified. ਹਰ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ They may go from their bodies, ਹਰ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ and they may go from their bodies, ਹਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ and they may be ਹਰ sanctified. ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ They may be free. केवल प्रभु तेरे विचार अंदर हो तेरे विचार इन्हां दे अंदर हो Lord, your thoughts may become our thoughts. इन्हां दी सोच Our thoughts. तेरी सोच हो जाए Your thought may become our thought. तेरे हत्थां च सौंपदे होए Surrendering ourselves सारी जमात नूं to all the people. इस प्रार्थना नूं This prayer, प्रभु यीशु मसीह नाम च in the name of Lord Jesus, we Amen. ask. Amen. एक जोर दी बोलांगे Hallelujah. एक बारी जोर दी शैतान नूं सुनाइए एक बारी Hallelujah. एदा कहिए अगे तू शैतान मैनूं इस्तेमाल कीता अज तो बाद मैं खुदा लई इस्तेमाल होऊंगा अज तो बाद प्रेज द लॉर्ड आमीन हालेलुया बैठ जाइए